ನಂತರ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೈಫ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ತೊಡಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2000ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ದೀಕ್ಷೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2019ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ದೀಕ್ಷೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇಸ್ಕಾನ್ ಟೈಪಿಂಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟೆ, ಅನೇಕ ಜೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಜಪ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡೋದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ, ಆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು 2019ರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಶಾಸ್ತ್ರಿ ಪದವಿ ಮತ್ತು 2023ರಲ್ಲಿ ಮಾಯಾಪುರ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಅವರು ಭಕ್ತಿ ವೈಭವ ಪದವಿಯನ್ನು ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಅವರು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಸ್ಕಾನ್ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹವರ ಒಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಪ್ರಭು, ಪ್ಲೀಸ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಜಯ ರಾಧ ಮಾಧವ ಜಯ
Srila Prabhupada. Jai Gaur Premanandi. You wanna chat? You can see. Om Jnanatmanandasya Jananjanaslakaya Chaksuranmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swamiti Namini Namaste Saraswati Devi Gauravani Vijayani Nirvishya Srinivadi Pachapadeshatadini Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaurabhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Shri Guru Charana Padma Kevala Bhakati Satma Bandho Hoy Savatana Mate Jahara Prasade Eva Toriya Jaya Krishna Prapti Oida Ode Krishna Prapti Oida Ode Prabhupada Jaya Narayanam Namaskritya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Devim Saraswati Vyasam Jaya Mudiraye Tato Jaya Mudiraye Sapreso Budreso Nashtaprayesu Abhadresu Seviya Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavatam Sloke Bhagavate Samashloke Bhakti Bhavati Naistaki Bhakti Bhavati Naistaki Yasyam Vaisruya Manayam Yasyam Vaisuyamaya Parma Purushe Japsne Parame Bhakti Upaditi Pumsaha Bhakti Padhate Sokama Bhayapaha Shoka Mahabhayapaha You can do it. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ 1.7.7 ಇದರದ್ದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Simply by giving oral reception to the Vedic literature Srimad Bhagavatam, the feeling for loving devotional service to Lord Krishna, the supreme personality of Godhead, sprouts up at once to extinguish the fire of lamentation, illusion and fearfulness. ನಾವು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವನ್ನು ಕೇಳುವ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಜಾಗೃತವಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಸರಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಲಮೆಂಟೇಷನ್, ಎಲ್ಲ ಬಾಧೆ ತಳಮಳಗಳು, ಇಲ್ಯೂಷನ್, ಎಲ್ಲ ಭ್ರಮೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಭಯ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಾಧೆ, ಭಯ, ದುಃಖಗಳೆಲ್ಲ ದೂರವಾಗುತ್ತೆ ಭಾಗವತ ಶ್ರವಣ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಂತ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Hare Krishna. So, Bhagavad Purana, Canto 1, Chapter 18, there is a wonderful pastime of Parikshit Maharaj. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜರ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಣನೆ ಇದೆ, ಅವರ ಲೀಲೆಗಳಿದೆ. So, you should have a chair. You can sit in a chair, or you can sit. Get a chair, boy. So here Parikshit Maharaj was cursed to die in 7 days. ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ಶಾಪ ಬಂತು. So one Parikshit Maharaj went for a hunting. ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಬೇಟೆಗಾಗಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. He became thirsty. ಬಹಳ ಹಸಿವು ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. So he went to look for water. Then he came to the ashram of Shamika Rishi. ಅವರು ನೀರಿಗಾಗಿ ಅರಸುತ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಶಮೀಕ ಋಷಿಗಳ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. So Shamika Rishi was in deep meditation that time. ಶಮೀಕರು ಜಪದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರ್ತಾರೆ. He didn't realize that Parikshit Maharaj came. ಪರೀಕ್ಷಿತ ಬಂದಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. So Parikshit Maharaj asked Shamika Rishi, Swami, I'm very thirsty, can I have some water please? ಪರೀಕ್ಷಿತರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಬಹಳ ಹಸಿವು ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗಿದೆ, ಏನಾದರೂ ಕೊಡ್ತೀರಾ? Shamika Rishi didn't respond because he was in deep meditation. ಆದರೆ ಶಮೀಕ ಋಷಿ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಆಳವಾಗಿ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾದರು. But again, Parikshit Maharaj was asking, Swami, can I have some water? I'm very thirsty.
ಪದೇ ಪದೇ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೀರು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ. Because when Sankarishi didn't reply, Parikshit Maharaj became offended. ಅವರು ಉತ್ತರನೇ ಕೊಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಋಷಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಬಹಳ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. So out of anger, there was a dead snake nearby. He took the snake and put around the neck of Sankarishi and died. ಆಗ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಹಾವು ಸತ್ತೋಗಿ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಶಮೀಕ ಋಷಿಗಳ ಹೀಗೆ ಕೊರಳಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸಿಟ್ಟಿಂದ. So the news went to the son of Shamika Rishi, Shringi. ಈ ವಿಷಯ ಶಮೀಕ ಋಷಿಗಳ ಮಗ ಶೃಂಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. Shringi, someone have offended your father. ಶೃಂಗಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಒಬ್ಬರು ಅಪಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. He has put a dead snake around the collar of your father. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹತ್ತೋಗಿರೋ ಹಾವನ್ನ ಅವರು ಕೊರಳಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಪಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So Shringi didn't know that it was a king. ಶೃಂಗಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಈ ತರ ಮಾಡಿದರೆ, ಪರೀಕ್ಷಿತ ಒಳ್ಳೆ ರಾಜ ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. So out of anger, Shringi cursed whoever have offended my father will die by snake bite in 7 days and die. ಆಗ ಶೃಂಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪುತ್ರ ಯಾರು ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಅಪಚಾರ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅವರು 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ. So the news went to Parikshit that he was cursed to die in 7 days. ಪರೀಕ್ಷಿತ ಸತ್ತೋಗ್ಲಿ 7 ದಿವಸ ಅಂತ ಶಾಪ ಹಾಕಿರೋದು ಪರೀಕ್ಷಿತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. So Parikshit left everything in the kingdom family, everything to his elders and Janamejaya, and he left to the bank of Ganga. ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜರು ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲವನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಮಗ ಜನಮೇಜಯನಿಗೆ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗಂಗಾ ನದಿ ತೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. So there were many sages sitting at the bank of Ganga at that time. ಗಂಗಾ ತೀರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಕುಳಿತಿರ್ತಾರೆ. So Parikshit Maharaj went to them and asked, "Oh my Swami, I'm going to die in 7 days. What is my duty? What shall I do?" ಪರೀಕ್ಷಿತರು ಆ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೀರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? Then the rishi said, "Don't worry, king. There will come a great sage. You can ask your question to him." ಆಗ ಋಷಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಮಹಾಮುನಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ಪರೀಕ್ಷಿತ. And then came the great Sukadeva Goswami, ಆಗ ಶುಕದೇವ ಗೋಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾರೆ. the son of Yasamuni. ವ್ಯಾಸ ಮುನಿಗಳ ಮಗ ಶುಕದೇವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ. So Parikshit surrendered to him and asked so many questions. ಪರೀಕ್ಷಿತರು ಅವರಿಗೆ ಶರಣಾಗತರಾಗ್ತಾರೆ, ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. That question answer in 7 days make up Srimad Bhagavatam. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿಯೇ 7 ತಿಂಗಳು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವನ್ನ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಶುಕಮುನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. After hearing Srimad Bhagavatam for 7 days, as cursed by Shringi, Parikshit Maharaj was beaten by Takshabhat and he died and he went back home to spiritual world. 7 ದಿನಗಳ ಭಾಗವತ ಶ್ರವಣದ ನಂತರ ಪರೀಕ್ಷಿತ ತಕ್ಷಕ ಎಂಬುವಂತಹ ಹಾವಿನಿಂದ ಕಚ್ಚಲ್ಪಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅವರು ಸತ್ತು ಹೋಗಿ ಮರಳಿ ಭಗವದ್ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So there were many questions asked by Parikshit to Sukadeva in 7 days, but there is one question he asked. ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿತರು ಶುಕದೇವ ಗೋಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. Tataschava prachayam imam viparche Sambhya vipra iti karyatayam Sarvatmanam niyamanes chakrityam Sudam cha tatram satapiyuk. Parikshit asked Sukadeva Goswami, ಪರೀಕ್ಷಿತರು ಶುಕದೇವರನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, Otraswati Brahmanas, ಓ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹರುಳ್ಳ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, I now ask you about my immediate duty. ನನ್ನ ಈಗ ತಕ್ಷಣದ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Please, after proper deliberation, ನೀವು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿ tell me of the unalloyed duty ಯಾವುದೇ ದೋಷ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನನಗೆ ಹೇಳಿ. of everyone in all circumstances, ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. and specifically of those who are just about to die.
ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ, ಆದರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಯಾರು ಸಾವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿ. So Parikshit asked how to live and how to live. ಪರೀಕ್ಷಿತರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಎರಡನ್ನ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ. And for that question, Sukadeva Goswami answered. ಅದಕ್ಕೆ ಶುಕದೇವರು ಉತ್ತರಿಸ್ತಾರೆ. In Srimad Bhagavatam 2:16. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ 2ನೇ ಸ್ಕಂದ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, Etavan Sankhya Yogabhyam Swadharma Parinithaya Janmalabha Parapamsam Anti Narayane Smriti. The highest perfection of human life achieved either by complete knowledge of matter and spirit, by practice of mystic power, or by perfect discharge of occupational duty, is to remember the Prasati Godhead at the end of life. ಈ ರೀತಿ ಶುಕದೇವ ಗೋಸ್ವಾಮಿಗಳು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಐದರ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆರ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಲಿ ಭೌತಿಕವಾಗಲಿ ಎಷ್ಟೇ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಪವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅನೇಕ ಯೋಗಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಆತ ಹೊಂದಿರಲಿ, ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಅವನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ರೀತಿ ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವನ ಕೊನೆ ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ದೇಹ ಬಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಆತ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. So, Sukadeva Goswami answered, the highest perfection of human life, Anti Narayana Smriti, to remember Krishna at the time of death. ಶುಕದೇವ ಗೋಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮಾತಿನ ಸಾರಾಂಶ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಾವು ಜೀವನ ಹೇಗೆ ನಡೆಸಿರಲಿ, ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಡೆಸೋದು ಅಂತಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಮೃತಿಯೇ ಜೀವನದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. So today, the topic I'll be speaking to you, Anti Narayana Smriti, the highest perfection of human life, is to remember Krishna at the time of death. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂತಹ ವಿಷಯ ಅಂತ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಮೃತಿ, ಅಂದರೆ ಈ ಜೀವನದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇಹ ಬಿಡುವಾಗ ಸಾಯುವಾಗ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು. So once Krishna and Narada took the form of a sage. ಒಂದ್ಸರಿ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ನಾರದರು ಇಬ್ಬರು ಋಷಿಗಳ ವೇಷವನ್ನು ಧರಿಸ್ತಾರೆ. They went to a house of a rich man. ಅವರು ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ತಾರೆ. Swami, we are very hungry, can you give us some food? ಬಹಳ ಹಸ್ತಿದೆ, ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಹಾರ ಕೊಡ್ತೀರಾ? The rich man saw both of them. Oh, you both look so stout and so much energy, young. Why don't you go and work and get money? Why are you coming here begging? ಆಗ ಆ ಶ್ರೀಮಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವಿಬ್ಬರು ಋಷಿಗಳಿದ್ದೀರಾ, ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ಐತೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ, ಆಚೆ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಷ್ಟ ನಿಮಗೆ? And he chased both of them. Go away, go away, go away. ಹೋಗು ಹೋಗು ಅಂತ ಓಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. And later, Krishna and Narada went to a house of a poor man. ಆಗ ಒಬ್ಬ ಬಡವರ ಮನೆಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ನಾರದ ಹೋಗ್ತಾರೆ. Oh Swami, we are very hungry, can you give us some food? ಬಹಳ ಹಸಿವಾಗಿದೆ, ಏನಾದರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊಡಿ. So the poor man said, oh yes, yes, please come in, please come in. ಆ ಬಡವ ಹೇಳಿದ, ದಯವಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಬನ್ನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಬನ್ನಿ. And the poor man told them that I only have one cow, so every day I will get some milk, and that's how I can survive. So today this is the milk, please have this one cow. ಆ ಬಡವ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಸು ಇದೆ, ನಾನು ಅದರಿಂದ ಹಾಲು ತಗೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಹಾಲು ಬಂದಿದೆ, ತಗೊಳ್ಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂತ ಅದನ್ನೇ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. After drinking the milk, both Krishna and Narada left. ಹಾಲು ಕುಡಿದ ನಂತರ ಇಬ್ಬರು ಹೊರಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ. So on the way, Krishna blessed both of them, the rich man and the poor man. ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಶ್ರೀಮಂತನಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಡವನಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Krishna blessed the rich man to become more richer and richer, to get more money and more money. ಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀಮಂತನಿಗೆ ಏನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಿನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಸಿಗಲಿ, ಇನ್ನೂ ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗ ಅಂತ. And he blessed the poor man, his only cow to die in 2 days' time. ಮತ್ತು ಆ ಬಡವ ಯಾವ ಹಸುವಿನಿಂದ ಹಾಲು ಕೊಟ್ರಲ್ಲ, ಆ ಹಸು 2 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಸತ್ತೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. And Narada Muni got surprised, Krishna, what is this? I don't understand. ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಕೃಷ್ಣ ನೀನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. The rich man chases away and you bless him, you become richer and richer.
ಆ ಶ್ರೀಮಂತ ಊಟ ಕೊಡು ಅಂದರೆ ಒಡೆದು ಓಡಿಸ್ದ, ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. And the poor man only have one cow and you bless the cow to die in 2 days. ಬಡವನಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ಒಂದು ಹಸು, ಅದು ಸತ್ತೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ. I don't understand this Leela Krishna. ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಈ ಲೀಲೆ ಭಗವಂತ. And Krishna said, I bless the rich man to become richer and richer because at the time of death, he will think of money. ಆ ಶ್ರೀಮಂತನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನು ಸಾಯ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಹಣನೇ, ಆ ದುಡ್ಡೇ ನೆನಪಾಗಬೇಕು. And next life he will be born as a snake. ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವನು ಒಂದು ಹಾವಾಗಿ ಹುಡ್ತಾನೆ. For the poor man, bless the cow to die in 2 days because if the cow is there at the time of death, he will think of the cow. ಶ್ರೀಮಂತನಿಗೆ ಏನಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂದರೆ ಹಣ ದುಡ್ಡನ್ನೇ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆತ ಸಾಯಲಿ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ಆ ದುಡ್ಡು ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಮನೆ ಹತ್ರ ಹಾವಾಗಿ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಬಡವನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನ ಹಸು ಸತ್ತೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ದೆ ಅಂದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಆ ಹಸು ಇದ್ದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಹಸುನೇ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಹಸುಗೆ ಯಾರು ದಿಕ್ಕೋದು, ಹಸು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ. Because the cow is not there at the time of death, the poor man will think of me. ಯಾವಾಗ ಅವನ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರವಂತಹ ಹಸು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ನನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. Ante Narayana Smriti. ಅಂತೆ ನಾರಾಯಣ. Then in next life he come back to me to Sri Soka. ಆಗ ಅವನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. So that's why sometimes we will never understand the pastime of Krishna. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಭಗವಂತ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಯಾಕೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Krishna will always think good for his devotee. ಕೃಷ್ಣ ಯಾವಾಗಲೂ ಭಕ್ತರ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಬಯಸ್ತಾನೆ. He never think bad for the devotee. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಆದ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ. So Prabhupada once said, if at the time of death one can remember Krishna, one's life is successful. ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದ ಆದರೆ ಅವನ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗುತ್ತೆ, ಬದುಕಿದ್ದು ಸಾರ್ಥಕ ಆಗುತ್ತೆ. Ante Narayana Smriti, to remember Krishna at the time of death, that is the perfection of human life. ಜೀವನದ ಪರಮ ಸಾರ್ಥಕ ಏನು ಅಂದರೆ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋದು. Once Prabhupada had a morning walk with his disciples. ಪ್ರಭುಪಾದರು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯ ಜೊತೆ. One disciple asked Prabhupada, Srila Prabhupada, when you chant, in what consciousness you should chant? ಅವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರನ್ನ, ನಾವು ಜಪ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು? Prabhupada answered, when you chant, think that tomorrow you are going to die. ನೀನು ಜಪ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀನು ನಾಳೆನೇ ಸತ್ತೋಗ್ತೀಯಾ ಅನ್ನೋ ಥರ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ನೀನು ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು. Why Prabhupada answered such? ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಭು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಭುಪಾದ ಯಾಕೆ ಇಂಥ ಕಠೋರವಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ. ಯಾಕೆ? If we think tomorrow we are dying, we will chant very seriously without any affection, with any material attractions. Yes, you are right. ನೀವು ಹೇಳಿದ ಸರಿ ಅಂತ. Let's say tomorrow, for just for the discussion's sake, let's say tomorrow we're going to die. So today what we'll do? Do we go to shopping, watch cinema, watch TV, movie? Do we do that? ಪ್ರಭು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾಳೆ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆದರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಗೆ ನಾಳೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟಿ ವಿ ನೋಡಿ ಈ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಜಪಮಾಲೆ ಎಲ್ಲಿ, ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಜಪ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೊರಡ್ತೀವಿ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಏನಿರಬೇಕು, ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. That's how we should chant every day. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು. So once somehow by the mercy of Prabhupada and my spiritual master, in Malaysia I've been cultivating in three prisons. I've been cultivating the death sentence technique. You have been cultivating? Death sentence. They are given that sentence. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಭುಪಾದರ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗುರುಗಳ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾನು ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಜೈಲಲ್ಲಿ ಕೈದಿಗಳಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ.
ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಅಂದರೆ ಭಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೆತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮರಣದಂಡನೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೂ ನಾನು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರವಚನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. In Malaysia, there are two offences you are given death sentence. ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಪರಾಧಗಳಿದೆ, ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸ್ತಾರೆ. One is murder. ಒಂದು ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. Second thing, if you have drugs more than 10 grams. More than 10 grams drugs. ಡ್ರಗ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 10 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸ್ತಾರೆ. So, I'm a religious teacher for Hindu. Muslim they have a teacher, Christian they have a teacher, Buddhist they have a teacher. So I'm a religious teacher for Hindu. ಪ್ರಭುಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So there are 6 Hindu teachers and I'm one of them. 6 ಜನ ಹಿಂದೂ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ರು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ. I asked them, I only want to cultivate dead Sunday evening because I know they'll become serious. ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳೋಣ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. So I only focus my class on this dead Sunday evening. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ. So one day I was discussing this shloka with the inmates. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಂತ್ಯಕಾಲೇ ಚ ಮಮೇವ ಅಂತಕಾಲೇ ಚ ಮಮೇವ ಮರಮುಕ್ತ ಕಲೇವರಂ ಯಪ್ರ್ಯಾತಿ ಸಮದ್ಭಾವಂ ಯಪ್ನಾಸಿ ಅತ್ರ ಸಂಶಯ ಇಚ್ಛಾಸೆ ಭಗವದ್ ಗೀತಾ 8:5. ಭಗವದ್ಗೀತೆ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 5ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, And whoever at the end of his life quit his body, remembering me alone at once, attain my nature of thee, there is no doubt. ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಯುವಾಗ ಯಾರು ನನ್ನನ್ನೇ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ದೇಹವನ್ನು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. So when I was discussing this verse with the inmate, there was one inmate who asked me, Prabhu, when I'm hanged, will you be at the side and chant Hare Krishna? ಆವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಕೊರಳಿಗೆ ಹಗ್ಗ ಹಾಕಿ ಇಳಿತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಜಪ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ, ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೀವಿದ್ದು ನನಗೆ ಜಪ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ, ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. So that I can remember Krishna at the time of my death. ಆಗ ನಾನು ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋದು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂತ. So I told the inmate that, I mean, it's nice, to chant at the time of death, but I told him that for the rest of my life, I will never forget that moment. ಆಗ ಪ್ರಭುಗಳು ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಯ್ತು ನಿನ್ಗೋಸ್ಕರ ಆ ಒಂಥರ ಒಂದು ಭಯಾನಕ ದೃಶ್ಯ ಬಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೂ ಅದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಾರದ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆಗುತ್ತೆ. I told him I don't have the heart to face that. ನನಗೆ ಹೃದಯ ಹಾಕ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೋಡಕ್ಕೆ. Then he said, okay, Prabhu, I understand, but at least can you be with me until they bring me to the jail? ಆಗಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಭುಗಳೇ, ನೀವು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ನನಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? Because I'm a religious teacher, I can be with them until they bring me. ಅವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೊನೆಗಳಿಗೆವರೆಗೂ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇರ್ಬೋದಿತ್ತು ಪ್ರಭುಗಳು. Usually when the inmate hang, the prison director will be there, the doctor will be there, the judge will be there, the police inspector will be there. ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಗಲ್ಲಿಗೆ ಏರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆಗ ಪ್ರಿಸನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಜಡ್ಜ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ. So I said, okay, in the case I can be there with you. ಆಯಿತು, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತೇನೆ. But I told him that I'll pray to Krishna that that moment will never come. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಆಶಿಸ್ತೀನಿ, ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಬರದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ. By the mercy of Krishna, the inmate has been pardoned and is out with his family now. ಆಗ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಡೆತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಗಲ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಪಾರ್ಡನ್, ಕ್ಷಮೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಆಚೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. Now he is chanting and practicing at home. ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಪ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹರಿ ಬೋಲ್.
Krishna said in Bhagavad Gita 8:6, Yam yam api smaran bhava, janti ante kale varam, evaidi kamteya, sadhatakvava pavitaha. Whatever state of being one remembers when he quits his body, O son of Kunti, that state he will attain without fail. ಕೃಷ್ಣ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಯುವಾಗ ಏನನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ಸಾಯ್ತಾನೋ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನು ಆತ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. In Srimad Bhagavatam, Canto 5, Chapter 7 to 30, ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ 5ನೇ ಸ್ಕಂದ ಅಧ್ಯಾಯ 7ರಿಂದ 13ರಲ್ಲಿ it's a wonderful pastime of Bharat Maharaj. ಭರತ ಮಹಾರಾಜನ ಲೀಲೆ ಅವರ ಚರಿತ್ರೆ ಇದೆ. Bharat Maharaj was a pure devotee of Krishna. ಭರತ್ ಮಹಾರಾಜ ಕೃಷ್ಣನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. He left everything and prepared himself to go back home to Godhead. ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಆತ And ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. he achieved almost the level of Paramahamsa. ಪರಮಹಂಸ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಆತ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ. But somehow he got attached to a deer. ಆದರೆ ಆತ ಒಂದು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಜಿಂಕೆ ಮರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆತ ಆಕರ್ಷಿತನಾಗ್ತಾನೆ. At the time of death, he thought of the deer. ಆತ ಸಾಯ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇ ಜಿಂಕೆಯನ್ನೇ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. In the next life, he was born as a deer. ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಜಿಂಕೆಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. But by Krishna's mercy, he could remember his previous life, even though he is in the body of a deer. ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣನ ದಯದಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿನಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಅದರ ಫಲವಾಗಿ ಜಿಂಕೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಎಲ್ಲ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ. So he knows that because of attachment, he was born as a deer. ಆತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ತುಂಬಾ ಆ ಜಿಂಕೆ ಮೇಲೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ನನಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಜಿಂಕೆಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈಗ. So in the form of a deer, he makes sure he lives without any attachment. ಆಗ ಜಿಂಕೆ ಆಗಿದ್ರು ಸಹ ಯಾವುದೇ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾನೆ. So in next life, he was born as Jadabhara. ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಜಡ ಭರತ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ Totally detached from material attachment. ಎಲ್ಲರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏತರಲ್ಲೂ ಆಗ ಆಸಕ್ತಿನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಅವರು ಜೀವನವನ್ನ ರೂಢಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. And he went back home to Krishna in that life. ಅದೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ದೇಹ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. In Tirukkural chapter 37, text 361. ಇದು ಒಂದು ತಮಿಳಿನ ಭಕ್ತರು ಬರೆದಂತಹ ಒಂದು ತಿರುಕಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. Whatever say, material desire is a seed which for all life unfailingly leads to an endless cycle of birth. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಭೌತಿಕ ಆಸೆಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿನ ಆಸೆಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ದಂಗೆ ನಾವು ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ, ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಗಳು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬೀಜ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಸೆಗಳು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾದಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಆಸೆಗಳು ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಆ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಹುವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಋಷಿಗಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. So in Bible there is a wonderful pastime. ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆ ಇದೆ. In chapter of Luke, chapter 18 to 22. ಆ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಲೂಕ್ ಅನ್ನೋ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 18ರಿಂದ 22ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್. Once a rich man approached Jesus Christ. ತುಂಬಾ ಶ್ರೀಮಂತ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Rich man asked Jesus Christ, "Good teacher, what must I do to inherit eternal life?" ಅವರು ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಶಾಶ್ವತ ಧಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? Eternal life means kingdom of God. ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಕಷ್ಟ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಂತಹ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕು. But to answer the question, you know the commandment: you must not murder, you must not commit adultery, you must not steal, you must not testify falsely, you must not cheat anyone, only your father and mother. ಆಗ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಮೊದಲನೇದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಯು ಮಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಮರ್ಡರ್, ಯಾರನ್ನೂ ಕೊಲ್ಲಬಾರ್ದು, ಅಂದರೆ ಹಿಂಸೆ ಯಾರಿಗೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಪ್ರಭು ವಾಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಕಮಿಟ್ ಅಡಲ್ಟ್ರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಆಗ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು, ಮತ್ತು ಯು ಮಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟೀಲ್, ಕಳ್ಳತನವನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಟೆಸ್ಟಿಫೈ ಫಾಲ್ಸ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್
You must shouldn't say witness wrongly. ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಹೇಳಬಾರ್ದು. 4 ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದೇನು, ನೀನು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ತಪ್ಪು ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೂ ಮೋಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು, ಪೂಜಿಸಬೇಕು. There is still one thing you haven't done. He told him, go and sell all your possession and give the money to the poor and you will have treasure in heaven. Then come, follow me. ಆಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕೆಲಸ ನೀನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, he told him, go and sell all your possessions. Your wealth, everything. ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಏನೇನಿದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಡವರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡು, ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡು, ಮತ್ತು ಆಗ ನೀನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. As this, the man's face fell and he went away sad, for he had many possessions. ಆತ ಅನೇಕ ಸಂಪತ್ತಿರ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಅವನಿಗೆ ಗೌರವ ಆಧಾರಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಅಂತ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ. Jesus Christ turned to the disciple and said, it is very difficult for a rich man to enter the kingdom of God. ಆಗ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗಿರೋವನಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ತುಂಬ ನೋವಿರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಅಂತ. I repeat, it's more difficult for a rich man to enter the kingdom of God than a camel to go through an eye of a needle. ಪ್ರಭುಗಳೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಕತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಮಲ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಒಂದು ಒಂಟೆ ಸೂಜಿಯ ರಂಧ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋದರೂ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಅದು ಸಾಧ್ಯಾರು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇವನು ಕಷ್ಟ ಅಂತ. ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. Can you have camel to go through a hole of a needle? Can? ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಒಂಟೆನ ನೀವು ಸೂಜಿ ರಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಆಗತ್ತಾ? Can? ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಹೇಳಿ. Impossible. Impossible. Right? Next to impossible for rich man to enter the kingdom. ಒಂದು ಅಂದರೆ ಆ ಒಂಟೆಯನ್ನು ಸೂಜಿ ರಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸೋದೇ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಏನಂದರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಕಾಸು ಇರೋರಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅವನು ಭಗವಂತ. So question, Prabhu, in that case, does that mean rich man cannot enter kingdom of God? ಹಂಗಂದ್ರೆ ನಾವು ಶ್ರೀಮಂತರ ಆಗೋದೇ ಬೇಡವಾ, ನಾವು ಯಾರು ಹೋಗೋದು ಬೇಡವಾ? Cannot? ಹೇಳಿ, ಹಂಗಾರೆ ಯಾರು ಆಗೋದು Rich ಬೇಡವಾ? man cannot go to God? ಶ್ರೀಮಂತ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ನಾಮಕ್ಕೆ? ದೇವರಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು. Why? By here, Jesus says, go. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಒಂಟೆ ಸೂರ್ಯ ರಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀರ. Rich man can go. The problem is, rich man always have attachment to money. ಎಸ್, ರಿಚ್ ಮ್ಯಾನ್ ಶ್ರೀಮಂತನೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅವನ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಇರೋವರೆಗೂ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಬಳಸಬೇಕು. ಅದು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಇರಬೇಕು. We have like Ambarish Prabhu in his call who donated the whole money to TOP, so he'll go back, he's the rich man. ಅಂಬರೀಷ್ ಪ್ರಭು ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಆ ಫೋರ್ಡ್ ಕಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಫೋರ್ಡ್ ಕಾರ್ ಕಂಪನಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆನ ಮಾಯಾಪುರದಲ್ಲಿ TOP ಕಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಪಾಯಿಂಟ್. So being rich is not a problem. ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿರೋದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ, ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಸೆ ಪಡೋದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ. But you must know that all your money belongs to Krishna and should be used for the service of Krishna. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಭಗವಂತ ಈ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಕಸ್ಟೋಡಿಯನ್ ಅಷ್ಟೇ, ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ಟೈಮ್ಲಾರೋ ಅದು ಏನಾರೋ ಆಗಬಹುದು, ನಾನು ಅದನ್ನು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬಳಸಬೇಕು. ಕೊನೆಯ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು. Once a king had 4 wives. ಒಬ್ಬ ರಾಜನಿಗೆ 4 ಜನ ಹೆಂಡತಿ ಇರ್ತಾರೆ. His 4th wife was very beautiful and the king loved her very much. He always buy her expensive needs. 4ನೇ ಹೆಂಡತಿ ತುಂಬ ಸುಂದರಿಯಾಗಿರ್ತಾಳೆ. ಆಕೆಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಗಿಫ್ಟನ್ನು ತಗೊಂಡು ರಾಜ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. The 3rd wife was very beautiful and the king loved her very much and he always show her to his neighbor kingdom. He always show her.
ಮೂರನೇ ಹೆಂಡತಿನೂ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಾಳೆ. ರಾಜನಿಗೆ ಆಕೆ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ರಾಜ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದವ್ರಿಗೆ ಈ ರಾಣಿ ಅಂತೂ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿರೋಣ ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗಿ ನೋಡು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತಾನೆ. The second wife, very kind, patient and considerate. The king will always consult her for decision. ಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿ ಕರುಣೆ ಇರುತ್ತೆ, ತಾಳ್ಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ತಾಳೆ. ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಏನೋ ಸಲಹೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ರಾಜ ಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿಯರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. The first wife took care of the king and his health very well, but the king always neglected her and paid the least attention. ಮೊದಲನೇ ಹೆಂಡತಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ರಾಜನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಅವನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಆದರೆ ರಾಜನಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಗಮನನೇ ಹರಿಸಲ್ಲ. Once the king fell sick and the doctor told him that he will die soon. ಒಂದ್ಸರಿ ರಾಜ ತುಂಬ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತನಾಗ್ತಾನೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೀನು ಹೋಗ್ತೀಯ ಅಂತ. So the king became very sad and he was sad for that. After that he has to go alone. ಆಗ ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಸತ್ತೋದಾಗ ಒಬ್ಬನೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಯಾರೂ ಬರಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. So he called his fourth wife. Afraid of dying alone, he asked his fourth wife to follow him. His fourth wife refused and walked off without a word. ನಾಲ್ಕನೇ ಹೆಂಡತಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯಸ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬಾ ಒಬ್ಬನೇ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವಳು ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ. He asked his third wife to follow him. His third wife refused and said she'll remarry after he died. ಮೂರನೇ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಸತ್ತೋದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀನಿ. He asked second wife to follow him. His second wife refused and said she'll follow till the graveyard only. ಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಾ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಏನೋ ನೀನು ಕೇಳಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಗ್ರೇವ್ಯಾರ್ಡ್ ಸ್ಮಶಾನದವರೆಗೂ ಬರ್ತೇನೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ನಿನ್ನ ಬರ ಅಂತ. All of a sudden he heard a voice, I will follow you after you die. ಮೊದಲನೇ ಹೆಂಡತಿ ತಾನಾಗೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ. Then he saw that was his first wife. ಆಗ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವಳು, ಮೊದಲನೇ ಹೆಂಡತಿ ಅಂತ ಆತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. You will follow me after I die? ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀಯ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ? The wife said, yes, I'll follow you after you. ಹೌದು, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರ್ತೇನೆ. Then he realized his first wife was, old clothes, the wrinkles, not taking care. Then he regret, then neglected all the life. ಆಗ ನೋಡ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಆ ಮೊದಲನೇ ಹೆಂಡತಿ ಸರಿಯಾದ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ, ವಯಸ್ಸಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ, ಚರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶ್ರೀಂಕ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇವಳೇ ಕೊನೆ ನನಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಬಹಳ ಒಂದು ರೀತಿ ಸಮಾಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಆಗುತ್ತೆ. So the question is, who is the first wife, who is the second wife, who is the third wife, who is the fourth wife? ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಮೊದಲನೇ ಹೆಂಡತಿ, ಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿ, ಮೂರನೇ ಹೆಂಡತಿ, ನಾಲ್ಕನೇ ಹೆಂಡತಿ ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಾರು ಮೊದಲನೇ ಹೆಂಡತಿ, ಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿ ಅಂತ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ 4 ಜನ ಹೆಂಡತಿರು ಇರ್ತಾರೆ. The first wife, she never said anything and just walked off. ಮೊದಲನೇ ವೈಫು ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಅವಳಿಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟರು ಅವಳು ತಲೆಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಆ ಸತ್ರ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಲು. ಅವಳು Second wife said, I'll come, I'll remarry after you die. ಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಸತ್ತೋರ ಮದುವೆ ಇನ್ನೂ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. Third wife said, I'll come up to graveyard only. ಮೂರನೇ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಂದರೆ ಸ್ಮಶಾನದವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ಸಮಾಧಿ. Sorry, second. And the first wife said, yes, I'll follow you after you die. ಆದರೆ ಮೊದಲನೇ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ. So who is fourth wife, third wife, second wife, first wife? ಯಾರು 4, 3, 2, 1ನೇ ಹೆಂಡತಿ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗರುಡ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಫಸ್ಟು ಫೋರ್ತ್ ಹೆಂಡತಿ ಫುಲ್ಲು ರಿಚ್ಚಾಗಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಫುಲ್ಲು ರಿಚ್ಚಾಗಿ, ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರೋವರೆಗೂ, ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಬರೋಲ್ಲ. ಥರ್ಡ್ ವೈಫು ಬಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಅವಳು ಏನಿದ್ರು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿ ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಾಳೆ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾಳೆ ಅಂತ. ಸೆಕೆಂಡ್ ವೈಫ್ ಬಂದು ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಶಾಣದವರೆಗೂ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಗರುಡ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಥರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜನ ಎಷ್ಟು ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ಜನನ ಮಾಡಿದ್ಯೋ ಮಶಾಣದವರೆಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಬರೋಕ್ಕಾಗೋದು ಅಂತ. ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀಯೋ, ದೇವ್ರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀಯೋ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ ನೋಡಿ, ಅವಳು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾಳೆ ಅಂತ. ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ದೇವ್ರಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ನೇ ಹೆಂಡತಿ ಲೆಕ್ಕ.
First wife, what she said, is- yeah, first wife she said, all the property assets I have. first. Uh, Second, no, fourth she okay. said. Then Third, third. third is beauty of the body. Okay. Second, Second, she said, the people who I have around me. the first wife. The devotional service what I did. Huh? Devotional service what I did. More or less, you're close to the answer. ನೀವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ. The first wife, fourth wife is actually a body. ನಾಲ್ಕನೇ ಹೆಂಡತಿ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ. The body will never come with us after we die. ಈ ನಾವು ಸತ್ತೋದ್ಮೇಲೆ ಈ ದೇಹ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. We can, but we take care the body, beautiful the body, everything we do to maintain the body, but at the end of after we die, the body will never come with us. ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಈ ದೇಹನೇ ಪ್ರಭು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ತಿಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಸರಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಬಿಳಿ ಕೂದಲಾರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಂಥದ್ದೇ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಸಾಯೋ ಟೈಮ್ಗೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. The third wife is our money. She will remarry. So all our money will be taken by somebody else after we die. ಮೂರನೇ ಹೆಂಡತಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಹಣ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರೀಮ್ಯಾರಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಬೇರೆ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ. So our second wife is our family member. They will come only after the graveyard. ಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸು, ನಮ್ಮ ಜನ, ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಧಿವರೆಗೂ ಬರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. And the first wife will come with the is the super soul, the Paramatma. ಮೊದಲನೇ ಹೆಂಡತಿ ಯಾರು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಆತ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗಲೂ, ಆತ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನೊಬ್ಬನೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರುತ್ತೆ. So Krishna as a Paramatma will follow us wherever we go, even up to the hell he will come with us. ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಆತ್ಮ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿ ಇರ್ತಾನೆ. So that's a super soul. We'll forget in our life. We never pay any attention to the super soul. ಯಾವ ರೀತಿ ಆದ ಮೊದಲನೇ ಹೆಂಡತಿನ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಆ ಥರ ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆನೇ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಾ, ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀಯ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಆ ದೇವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಯಾವತ್ತೂ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. So once there was a private plane flying. ಒಂದ್ಸರಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫ್ಲೈಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. In that plane there were 4 passengers. 4 ಜನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿರ್ತಾರೆ. First there was the doctor. ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ. Second there was a lawyer. ಲಾಯರ್ ಇರ್ತಾರೆ. Third there was a priest. ಪ್ರೀಸ್ಟ್, ಓಕೆ, ಫಾದರ್ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬರು ಪುರೋಹಿತರ ಇರ್ತಾರೆ. And fourth there was a boy. ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಇರ್ತಾನೆ. All of a sudden the plane had some engine problem. ಸಡನ್ನಾಗಿ ಫ್ಲೈಟ್ಗೆ ಇಂಜಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. So the pilot tried to save the plane, but he couldn't. ಪೈಲಟ್ಗೆ ಫ್ಲೈಟ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. So he told the passenger, I try my best to save the plane, but I cannot. ನಾನೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ, ಆದರೆ ಈ ಫ್ಲೈಟು ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಇನ್ನು. So inside the plane there are 3 parachutes. 3 ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ಇದೆ ಒಳಗಡೆ. So you help yourself with the parachute. ಆ 3ರಲ್ಲೇ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿ. Saying that the pilot jumped off from the plane with the parachute. ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪೈಲಟ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ತಗೊಂಡು ಎದುರು ಬಿಡ್ತಾರೆ. So there were 3 parachutes, but there are 4 passengers in the plane. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 4 ಜನ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಇರ್ತಾರೆ, 3 ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ. So the first doctor came and he said, we doctor, we are the most important people, we have to leave. So he took 1 parachute and jumped. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತೀವಿ ಜೀವನ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಂದು ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ತಗೊಂಡು ಹಾಕೊಂಡು ಎದುರು ಬಿಡ್ತಾನೆ. Next came the lawyer, he said, we are the most intelligent people in the world, you know. So we also were to leave. He took 1 parachute and jumped. ಲಾಯರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸೋರು ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಸ್ ವಾದ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಬದುಕಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ತಗೊಂಡು ಎದುರು ಬಿಡ್ತಾನೆ. So then there is only 1 parachute, but 2 people remaining. ಒಂದೇ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ಇದೆ, ಇಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ. So the priest told the boy, ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಪುರೋಹಿತರು ಹುಡುಗರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, see boy, I have lived so many years. ನಾನು ತುಂಬ ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ್ದೀನಪ್ಪ. You are still a boy and you still got so much to see. ನೀನು ಇನ್ನ ಹುಡುಗ, ಇನ್ನ ತುಂಬ ನೋಡಬೇಕು. So why don't you take 1 parachute and you jumped out? Let God decide my fate. ಯಾಕೆ ನೀನು ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ತಗೊಂಡು ಇಳಿದ್ಬಿಡು, ನನ್ನ ಹಣೆ ಬರೋ ದೇವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. And the boy said to the father, Father, don't worry.
ಫಾದರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ನೀವೇನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. You know, just now the lawyer jumped off from the plane. ಈಗ ತಾನೇ ಲಾಯರ್ ಎದುರಿದ್ರಲ್ಲ ಕೆಳಕ್ಕೆ, He jumped off with my school bag. ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ತಗೊಂಡು ಎದುರ್ಬಿಟ್ಟ ಅರ್ಜೆಂಟಲ್ಲಿ. ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅವನು. ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ತಗೊಂಡು ನನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ತಗೊಂಡು ಎದುರ್ಬಿಟ್ಟ. So now we have true parachute, we can save our. ಈಗ 2 ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ಇದೆ, ನಾವಿಬ್ಬರು ಆರಾಮಾಗಿ, ಅವ್ನು ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನು. So all of us at the end of life we're going to fly our own plane. ಆದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಕೊನೆಗೆ ಯಾರೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಾವೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. So nobody going to be in the plane, no pilot, no passenger. You are the pilot, you are the passenger. ಯಾರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀನೇ ಪೈಲಟು, ನೀನೇ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇರಲಿ. So the plane can either go to Vaikuntha or the plane can go to hell. ಎಂಥ ಪ್ಲೇನ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂದರೆ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನರಕಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. So you decide. ನೀವು ಅದನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ. So who wanna go to hell? Raise up. ಯಾರ್ಯಾರು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಕೈ ಎತ್ತಿ. ಪ್ರಭು One Prabhu, first time. Asking the question. Very good. He is a pure devotee. Wherever you go, you can preach. Whether you go hell or heaven doesn't matter. As long as you can do bhakti, that's a great devotee. ಪ್ರಭು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಇದೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ನರಕಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಆದರೆ ನಿನ್ನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಲಿ ನರಸಿಂಹ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಪ್ರಭು ಅಂತ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಅಂತ ಪ್ರಭು ಹೇಳ್ತಾರೆ. So all of us want to go to Vaikuntha. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. To Krishna. ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. So make sure the plane go to Vaikuntha. You must make sure the plane goes to Vaikuntha. ನೀವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ತಗೊಂಡು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪ್ಲೇನ್ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದರ. Srila Prabhupada had given us all the fuel to go back home to Vaikuntha. ಪ್ರಭುಪಾದರು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅಂದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಓಡಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿದೆ. So practice that we can go to Vaikuntha. ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಫ್ಯೂಯಲ್ನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. In Garda Purana it is mentioned, then at the destruction of the decayed senses and the numbing of the intelligence, the messenger of Yama come near and life depart. ಗರ್ಗ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಈ ದೇಹ ಪೂರ್ತಿ ಡಿಕೆ ಅಂದರೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತವಾದ್ಮೇಲೆ All the senses will stop. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ನಿಂತೋಗ್ಬಿಟ್ಮೇಲೆ ಆಗ ಯಮದೂತರು ಬರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. So we'll become paralyzed, we can't do anything. ನಮ್ಮ ದೇಹ ಪ್ಯಾರಲೈಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕೈ ಕಾಲು ಏನು ಆಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. That's why 2 Yamadutas will come take away our soul. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಇಬ್ಬರು ಬರೋದು, ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ನಾವು ಒಬ್ಬರು ಏನು ನಮ್ಮ ದೇಹ ಆಡಲ್ಲ. So in this condition, how to think of Krishna? ದೇಹ ಒಂದು ಇಂದ್ರಿಯನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ವಿಪರೀತವಾದ ನೋವಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಕೈ ಕಾಲು ಏನು ಆಡೋದಿಲ್ಲ, ಹೆಂಗೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋದು? That's why Kulasheka Alvar in Mukundamala Sutra said, O Lord Krishna, at this moment let the royal swan of my mind enter the tangled stem of the lotus of your feet. How will it be possible for me to remember you at the time of death, when my throat will be choked up with mucus, bile and air? ಆಗ ಕುಲಶೇಖರ ಆಳ್ವಾರರು ಇದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಮುಕುಂದ ಮಾಲ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ, ಕೃಷ್ಣ ನಾನು ಸಾಯೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪಾದಕಮಲಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಲಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇಹ ನಿಶಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಫ ವಾತ ಪಿತ್ತಗಳೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗಂಟು ಚೋಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So, while we are living, while we are healthy, it is difficult to remember Krishna. How to remember Krishna when our body is dysfunction, we can't speak, paralyzed? How to remember Krishna? ಆಳ್ವಾರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ? ಯಾಕಂದರೆ ದೇಹದ ಯಾವುದೇ ಅಂಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಸರಿಗೆ 40,000 ಚೇಳು ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನೋವು ಬರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನೋವಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. That's why Kulasheka was saying, Krishna, take me now, Krishna, now I can remember you, so take me now.
ಆಗ ಅದನ್ನ ಕುಲಶೇಖರ ಆಳ್ವಾರ್ ಮುಕುಂದ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಈಗಲೇ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡು, ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ. Prabhupada said that our minds always be absorbed in Krishna thought. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. So if by Krishna's grace at the time of that last moment of quitting the body, when every function of the body will be disordered, we can remember Krishna. ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಕೃಷ್ಣನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಣಕಣದಲ್ಲೂ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ರೆ ಕೊನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ಕೃಷ್ಣ ನೆನಪಾಗ್ತಾನೆ. Then our life is successful. ಆಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗುತ್ತೆ. So we have to practice this. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರತಿದಿನ This ಗಂಭೀರವಾಗಿ. everything, whatever we are doing, it is practicing for the last moment. ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು, ದಿನ ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು. Why we are chanting, why we are reading Bhagavad Gita, Bhagavatam, why we do puja, why we taking prasad, why we are reading Gatha, all that to prepare ourselves to remember Krishna at the time. ಯಾಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ದಿನ ಜಪ ಮಾಡ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ, ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಳ್ತಿರೋದು ಯಾಕೆ, ಭಾಗವತ ಓದ್ತಿರೋದು ಯಾಕೆ, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾಕೆ, ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಏನಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಣ ಕಣದಲ್ಲೂ ತುಂಬಿ ಭಗವಂತ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ಯಾರು ನೆನಪಾಗದಂತೆ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಭುಪಾದ ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. There is a Bengali proverb, Bhajana kara sadhana karamati jani hai. How you are advancing in Krishna consciousness, that will be tested at the time of your death. ಬೆಂಗಾಲಿ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ ಗಾದೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಎಷ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಎಷ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ನೀನು ಸಾಯೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತದೆ ಅಂತ. In Bhagavad Gita 15:15, Sarva Sacham iti sanviso Madaspati Yanam Apohanam Cha Vedasi Sarvi Aham Eva Vidyo Vedanta Vedavid Eva Cham. I'm seated in everyone's heart, and for me come remembrance, knowledge and forgetfulness. By all the Vedas, I am to be known. Indeed, I am the compiler of the Vedanta, and I am the knower of the Vedas. ಭಗವದ್ಗೀತೆ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 15ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲೂ ನಾನು ಕುಳಿತಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜ್ಞಾನ, ನೆನಪು, ಮರೆವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗೋದು ನನ್ನನ್ನೇ, ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳು ಹೇಳೋದು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆಯೇ, ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನಾನೊಬ್ಬನೇ. So, thus the remembrance of Lord Krishna at the time of death comes only by His grace. ಈ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಜ್ಞಾನ, ನೆನಪು, ಮರೆವು ಭಗವಂತನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಆಗ ಭಗವಂತ ಮರೆವು ಕೊಡದೆ ನೆನಪು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಮರಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸಾಧ್ಯ, ನಮ್ಗೆ ನೆನಪು ಬರುತ್ತೆ. Bhagavad Gita 8 Krishna says, Praina kala mani sachale manasa chalena ಪ್ರಾಯೇಣ ಕಾಲೇ Bhakta yukto yoga balina chaiva Bhuvo mati pranav abhishe samya Satam param purusham vaiti divya. One who at the time of death fixes his life within the eyebrows and in full devotion engages himself remembering the Supreme Lord will certainly attain to Supreme Personality. 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ, ಮರಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಫಿಕ್ಸಸ್ ಇಸ್ ಲೈಫ್ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವಾಯುವನ್ನು ಎರಡು ಹುಬ್ಬುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತನ್ನನ್ನೇ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ಆ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಹಿಡಿದಲ್ಲಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. So in the purport, Srila Prabhupada writes, in this world it is clearly stated that at the time of death the mind must be fixed in devotion on the Supreme Godhead. For those practiced in yoga, it is recommended that there is a life pause between the eyebrows. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದಂತೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ, ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು
ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರು ಯೋಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಯೋಗ ಅಂದರೆ ನಾವು ದಿನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಥರ ಯೋಗ ಅಲ್ಲ. ಯೋಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರೋರಿಗೆ ಆ ಪ್ರಾಣವಾಯುವನ್ನು, ಜೀವದ ಉಸಿರನ್ನು ಎರಡು ಹುಬ್ಬುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಿಲ್ಲಿಸೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅವರು ದೇಹ ಬಿಡ್ತಾರೆ. But for a devotee who does not practice such yoga, the mind should always be engaged in Krishna consciousness. ಆದರೆ ಯಾರು ಈ ಯೋಗಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದಿಲ್ಲ, ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ಅದು ಕಷ್ಟನೇ. ಅಂತ ನಾವು ಭಕ್ತರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಆಗ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. So that at the death he can remember the supreme by his grace. ಆಗ ಪ್ರಭುಪಾದ ಬರ್ತಾರೆ ಪರ್ಪೋಟಲ್ಲಿ, ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಆತ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. So once Prithvi Devi asked Lord Varaha, her husband, ಒಮ್ಮೆ ಭೂದೇವಿ ವರಾಹದೇವರನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, "Oh Lord, what happened if your devotee is unable to remember you at the time of death?" ಭೂದೇವಿ ತನ್ನ ಗಂಡನಾದಂತಹ ಭೂವರಾಹ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಮರಣಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅವಾಗ? Krishna said, very famous sloka, Yadivatadi doshini man Abdubam nache smarit Ahas parami man bhaktaha Nayami paramam gati. Krishna said, if my devotee is unable to remember me at the time of death, because of disturbance fell within the body at that time, then I shall remember my devotee and take him back to my supreme abode. Varaha. ವರಾಹ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ಭೂದೇವಿ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತ ಕೊನೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ವರಾಹ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವನ ಮರಣಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನ ದೇಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಏನಾದರೂ ಅವನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅಂಥವ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವು ನನ್ನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ, ಇವನು ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಅವನ ಸ್ಮರಣೆ ನಾನು ಮಾಡಿ ಅವನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So, Prabhupada say, work now, samadhi later. ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿ ಆಮೇಲೆ ಅಂತ. So you don't worry, oh Krishna, can I remember you at the time of death? What will happen? How I'll die? Don't worry about that. ತುಂಬ ವರಿ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು, ಹೆಂಗೆ ನಾನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. Just engage in Krishna's service in your life. ನೀವು ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರಿ. Even if there is some disturbance, you cannot remember Krishna at death. ಎಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೂ ಸಹ ನೀವು ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರಿ. ಆಗ ಮರಣಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆದರೂ ಸಹ Krishna will remember you. ಕೃಷ್ಣ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು Take you back to Trichopa. ಎಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜನ್ಮ, ಮೃತ್ಯು, ರೋಗ, ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಏನು ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತಹ ಆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ That is Krishna's promise. ಅದು ಕೃಷ್ಣ ನಮಗೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಮಿಸ್. So once Adi Shankaracharya was going in Kashi ಒಮ್ಮೆ ಆದಿಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ with his disciple. ಎಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ. So then he saw an old man trying to memorize Sanskrit and learning Nyaya philosophy. ಒಬ್ಬ ವಯಸ್ಸಾದಂತಹ ವೃದ್ಧ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ತರ್ಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಕರಣಬದ್ಧವಾಗಿ ಏನೇನೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. Adi Shankaracharya, out of pity, sang this famous song. ಆಗ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ತುಂಬ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಿ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Bhaja Govindam, Bhaja Govindam, Govindam Bhaja Mudamati, Samprapti Saniti Kale, Nahi Rakshati Dukin Karini, Samprapti Saniti Kale, Nahi Rakshati Dukin Karini, Bhaja Govindam, Bhaja Govindam, Govindam Bhaja Mudamati. Vakshi Govinda, Vakshi Govinda, Vakshi Govinda. Oh fool! The rules of Brahma will not save you at the time of death. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಆ ವೃದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ,
ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ನಿನ್ನ ಸಂಪತ್ತು, ಇವಾಗ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಗ್ರಾಮದು, ಇದ್ಯಾವುದು ಸಹ ನಿನ್ನ ಕೊನೆ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ ಗೋವಿಂದಂ ಭಜ ಮೂಢಮತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀನು ಗೋವಿಂದನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವಂತ. So in verse 22, he sang Punarapi Jananam, Punarapi Maranam, Punarapi Janani Jatari Sayanam, Yadam Sare, Bahudustare, Kirpai Pari, Ai Murari, Vaja Govindam, Vaja Govindam, Govindam Vaja Mudamati. Birth again, death again resting in mother's womb. It is indeed hard to cross this boundless ocean of samsara. Cycle or repeated birth. Oh Murari, by your causeless mercy, please protect me from these transmigratory processes. ಅದೇ ಶ್ಲೋಕ 22ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪುನರಪಿ ಜನನಂ ಪುನರಪಿ ಮರಣಂ. ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ತುಂಬ ಜನ್ಮಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಾಯಿ ಗರ್ಭವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಹ ಸಂಸಾರೇ ಬಹು ದುಷ್ಟಾರೇ. ಈ ಜೀವನ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಏನೇ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಬಗೆಹರಿಯುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೇ ಅಲ್ಲ ಈ ಸಂಸಾರ. ಇದರಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುರಾರಿ, ನಿನ್ನ ಕಾರಣರಹಿತ ಕರುಣೆಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡು, ಈ ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿಸು. Whose incarnation is Adishankaracharya? ಆದಿಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಯಾರ ಅವತಾರ ಯಾರು ಹೇಳುವುದಾ? And Lord Shiva saying this. ಶಿವ ಅವರೇ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಮಾಡು, ಭಜ ಗೋವಿಂದ, ಗೋವಿಂದನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡು, ಇನ್ಯಾವುದು ಕಾಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. Only Murari's Kripa can save all of us. ಮುರಾರಿಯ ಕೃಪೆ ಒಂದೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. He never said, I will save everyone. He said, Murari's Kripa. ಅವರು ನಾನು ಕಾಪಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಮುರಾರಿ ಒಬ್ಬನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. So at the end of Adishankaracharya's mother had the darshan Antinarana Smriti of Narayana himself before she went back home. ಶ್ರೀಪಾದ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ತಾಯಿನೂ ಅವರ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾರಾಯಣನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ನಾರಾಯಣನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಭಗವದ್ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುತ್ತಾರೆ. Antinarana Smriti. ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಮೃತಿ ಆಗ್ತದೆ. Three things which never wait for men are 3 ವಸ್ತುಗಳು ಯಾರಿಗೂ ಕಾಯೋದಿಲ್ಲ. ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಮತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ. time will never wait. ಟೈಮು ಯಾರಿಗೂ ಕಾಯೋದಿಲ್ಲ. Tides, waves will ಅಲೆಗಳು never wait. ಯಾರಿಗೂ ಕಾಯೋದಿಲ್ಲ. And third, death will never wait. ಸಮಯನೂ ಸಹ ಅಲ್ಲ, ಮರಣನೂ ಸಹ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಯೋದಿಲ್ಲ. So these three things will never wait for mankind. ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಕಾಯೋದಿಲ್ಲ. So when Yamaraj come, death come, not a single moment we have to live. ಯಮರಾಜ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಕ್ಷಣನೂ ಸಹ ಅವನು ವೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. So death can come in any form, any time, any way. Any form, any way, any time. ಸಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಾಗಲೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಾಗಲೂ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. So Prabhupada said we have to always be prepared for that moment. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. Once Malati, disciple of Prabhupada, asked Srila Prabhupada. ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಸರಿ ಗಮನಿಸೋದು ಹೇಳೋದು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇವರೊಬ್ಬ ಯಮರಾಜ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಇವರೊಬ್ಬರು ಪೇಷಂಟು ಅಂತ. ಆಗ ಯಮರಾಜ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮುಗೀತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ, ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು, ಫಸ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. In that morning, Prabhupada gave class on Antinarana Smriti to remember Krishna and Dhamma. ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಾಕಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರ ಡಿಸೈಪಲ್ ಮಾಲತಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಭುಪಾದರು ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಮರಣೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. That means you want to go back home, you must remember Krishna at the time of death. ನೀವು ವಾಪಸ್ಸು ಹೋಗಬೇಕು ಭಗವದ್ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಾಯೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ. So while serving prasad to Prabhupada in the evening, ಸಂಜೆ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಬಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ Malati Mataji asked Prabhupada,
ಮಾಲತಿ ಮಾತಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರನ್ನ. Prabhupada, in the morning class, he said one had to remember Krishna at the time of death to go back home. ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಭಗವದ್ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಾಯೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ. How if I remembers you at the time of death? Will I go back? ನನ್ನ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆನೇ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ನೀವೇ ನೆನಪಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ? So what do you think Prabhupada answered? ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ನನಗೆ? ಪ್ರಭುಪಾದ said, I will take you back to Godhead. Yes, Prabhupada said, yes, you will go back. ಎಸ್, ನೀವು ಹೇಳಿದ ಸರಿ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಏನಂತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಆವಾಗ ನೀನು ನನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡು, ನಾನು ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. So that means if you think of your guru at the time of death, your guru will take you back to Krishna. ನಾರಾಯಣನಾರು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳನ್ನಾರು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ, ಗುರುಗಳು ಸಹ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭಗವದ್ಧಾಮಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. So you know in Kurukshetra how Bhishma was shot with arrow by Arjuna. ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಜುನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಾಣಗಳ ಮಳೆಯನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಿದವ ಥರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಶರಶಗೆಯ ಮೇಲೆ, ಬಾಣಗಳ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಭೀಷ್ಮ ದೇವರು ಮಲಗಿರ್ತಾರೆ. So this in Srimad Bhagavatam, 1st canto, chapter 9, text 30. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಕಂದ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 30ನೇ ಶ್ಲೋಕ. Tadu pasam murhatya gira sahasrani viduta sangam mana adi purusha Krishna satpita pati shaturbuje Purasite milita dirgya narayan. The translation. Thereupon, that man who spoke on different subjects with thousands of me, that means Sukadeva Goswami is telling about Bhishma, and who fought on thousands of battlefields and protected thousands of men, stopped speaking and being completely freed from all bondage, withdrew his mind from everything else and fixed his wide open eyes upon the original person, the Godhead. Sri Krishna, who stood before him, four-handed, dressed in yellow garment, then glittered and shined. ಅದಾದ ನಂತರ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಭೀಷ್ಮ ದೇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವರೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಪಾಠಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಯಾರಿಗೆ, ಪಾಂಡವರಿಗೆ. ಆ ಸಾವಿರಾರು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಹಸ್ರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೊಂದಾಕ್ತಿದ್ರು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ, ಮಾತಾಡೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬಂಧನಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು, ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತನ್ನ ಎದುರಿಗಿರುವಂತಹ ಆ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲ, ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತನ್ನ ಧ್ಯಾನವನ್ನು, ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅವನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು, ಆಗ ಕೃಷ್ಣ ಆತನಿಗೆ ಚತುರ್ಭುಜ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಶಿ ಪೀತಾಂಬರ ಎಲ್ಲೋ ರೇಷ್ಮೆ ವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸುಂದರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಭೀಷ್ಮ ದೇವರು ದೇಹವನ್ನು ಬಿಡ್ತಾರೆ. So in the purport, Srila Prabhupada wrote, Sri Bhishma attained the perfection of quitting his body at will and was fortunate enough to have Lord Krishna. ಭೀಷ್ಮ ದೇವರು ದೇಹ ಬಿಡೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾನು ತುಂಬ ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಎದುರುಗಡೆ ಇದ್ದಂತೆ ದೇಹ ಬಿಟ್ಟರು. The object of his attention personally present at the time of death. ಯಾರು ತನ್ನ ಜೀವನದ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ರೋ, ಯಾರನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಟ. He therefore fixed his open eye upon him. ಆಗ ಆತನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತೋ ಆತ ಎದುರುಗಡೆ ಇದ್ರಿಂದ ಕಣ್ಣು ತುಂಬ ಆತನನ್ನೇ ನೋಡಿ ಕಣ್ಣು ತುಂಬಿಕೊಂಡ. He wanted to see Sri Krishna for a long time out of his spontaneous love for him. ನಿರಂತರವಾಗಿ ದೇಹ ಬಿಡೋ ಕೃಷ್ಣನ ಪಾದಕಮಲಗಳನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ. Because he was a pure devotee, he had very little to do with the detailed performance of yogic principles. ಆತ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ
ಆ ಆ ಪ್ರಾಣವಾಯುವನ್ನು ಭ್ರೂಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆತನಿಗೇನು ಬೇಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಎದುರುಗಡೆನೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಇದ್ದ. Simple bhakti yoga is enough to bring about perfection. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರಳವಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸ್ತೀರ. I repeat, simple bhakti yoga is enough to bring about perfection. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರಳವಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ನೀವು ಗಳಿಸಬಹುದು. Therefore, the ardent desire of Bhishma Dev was to see the person of Lord Krishna. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಭೀಷ್ಮದೇವರು ಅಷ್ಟೇ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೃಷ್ಣನೇ ನೋಡುವಂತಾಯಿತು. He never desired to see Brahma Jyoti or Paramatma. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿಯಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗಬೇಕು, ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವವಾದಂತಹ ಕೃಷ್ಣನೇ ನೋಡಬೇಕಂದ್ರು ಕೃಷ್ಣನ ಹೊಂದಿದರು. He wanted to see the person of Lord Krishna, ಅವರು ಕೃಷ್ಣನೇ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸಿದ್ರು. the most lovable object. ತನ್ನ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿ. And by the grace of the Lord, Sri Bhishma Dev had this opportunity at the last stage of his breathing. ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಉಸಿರಿನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ಈ ಅವಕಾಶವಾಯಿತು. Etavan Sankhya Yogabhyam ಏತವಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಂ Swadharma Parinishaya Lapi Parapamsam Ante Narayanaspati. The highest perfection of human life is to remember the present Godhead at the end of his life. ಜೀವನದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿನ್ನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋದಂದರೆ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಬರುವಂತೆ ಜೀವನ ನಡೆಸೋದು, ಮತ್ತೆ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ Ante ಸ್ಮರಣೆ Narayanaspati. ಅಂತೆ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಮೃತಿ. So take away point, always remember Krishna and never forget Krishna. ಈ ಪ್ರವಚನ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಕೃಷ್ಣ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ, ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕೃಷ್ಣನ ಮರಿಬೇಕು. Hare Krishna. Prabhupada ki jai. ಜೈ ಶ್ರೀ. Thank you. Okay. I have a question. ಪ್ರಭು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ಪ್ಲೀಸ್. So you answer, you get a small gift. ನೀವು ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. You get a bookmark. Okay. The ಪ್ರಭುಪಾದ first ಒಳ್ಳೆ ಗಿಫ್ಟ್ question ತಂದಿದ್ದಾರೆ. for children. For children. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay. Prabhu and Mataji, please keep quiet. ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ. Okay. Any children who know the answer must raise up your hand first. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಎತ್ತಬೇಕಷ್ಟೇ, ಯಾರು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. Don't say the answer. Okay. ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. You raise up. I will tell you. Okay. You answer. ಪ್ರಭುಗಳು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Okay. ಸರಿನಾ? First question. What Parishi Mara plays around Sankarishi in anger? No. ಯಾರು ಉತ್ತರ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ, Okay. ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರನೇ. Okay, you raise up. Okay, what he plays? Yeah, dead snake. Come on. ಮಾತಾಡೋದು ಸರಿ ಅರಿವು ಹೇಳಿ. What's your name? What's your ನಿಮ್ಮ name? ಹೆಸರು? ವಸುಂಧರ. Hare Krishna. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. We take a photo while I'm giving. Okay, Nama, you can see it after. Take a photo, okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay, thank you. Okay, next question. Children. ಮತ್ತೆ Sorry, you can answer, Mataji. You can answer. Let others to answer, okay? Who will curse Parikshit Maharaj to die in 7 days? ಯಾರು ಈ ಕೈ Children, ಎತ್ತಬೇಕು. children, ಕೈ okay. ಎತ್ತಬೇಕು. Who? Shringi! Correct! Come. What's your name, Prabhu? Parthasati. Okay, pick up photo. Okay, Hare Krishna. Parthasati. Very nice name. Okay, third question for the children. Who Bhishma Dev will see at his last moment of death? ಭೀಷ್ಮದೇವ ಕೊನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು Yes. ನೋಡಿದ್ರು? Krishna! Hare Krishna, come Prabhu. What's your name? Nanda. Nandan Kumar, Hare Krishna. Okay, next question. Okay, take a photo, come boy.
Hare Krishna. Okay, thank you. Okay, next question for Mataji. Next Okay, question, ಮಾತಾಜಿ Prabhu and children keep quiet. ಮಕ್ಕಳು ಸುಮ್ಮನೆ Mataji, you know the answer, raise up your hand. ಯಾರು ಗೊತ್ತೋ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಲಿಸಿ. What Lord Jesus wealth regarding camel and needle? ಜೀಸಸ್ ಒಂಟೆ ಮತ್ತೆ ಸೂಜಿ ರಂಧ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು? Okay, Mataji. You. ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಮಂತನನ್ನ ಅವನನ್ನ ಭಗವಂತನೆಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೀಡಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ರಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಲುಪಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಶ್ರೀಮಂತನ ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತನೆಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ. It is maybe it is possible to pass camel through the needle, but it is very difficult for rich man to do that. Hare Krishna. Come go. Give Mataji. Give Mataji. No Prabhu, ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಜಿ. No, Oh, we you want- want to, okay, come. Come Mataji. In that way she will get your mercy. Oh. What's your name, Mataji? ಅಂಬುಜ. Ambuja. Hare Krishna. Wonderful name. Okay, Mataji. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Okay, next question, Mataji. ಮಾತಾಜಿ ಸೇನೆ next question. In Vara Purana, what Lord Vara will do for those who physically unable to remember Krishna? ಓಕೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವರಾಹ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಭೂದೇವಿಗೆ ವರಾಹದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತ ಕೊನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? Okay, Mataji, the one, okay. The one, yes. You answer. Hare Krishna. Please come, Mataji. Yeah, the Lord will remember the devotee. Hare Krishna. What's your name, Mataji? Ganga? ಗಗನ ಗಗನ Gagana. Hare Krishna, beautiful name. Come, Mataji. Okay. Hare Krishna. Okay. Mataji, last question. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾತಾಜಿ. What represent all the four wives of the king? ನಾಲ್ಕು ಹೆಂಡತಿಯರು ಏನೇನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ. Any Mataji, raise up your ಕೈ hand. ಯಾರು? No, not you, others. Give chant for others. ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಾತಾಜಿ, ಅವ್ರಿಗೆ The four wives. Yeah, Mataji, okay, you answer. ಹೇಳಿ. Fourth wife. ನಾಲ್ಕನೇ ಹೆಂಡತಿ Who? ನಾಲ್ಕನೇ ಹೆಂಡತಿ ನೇಮ ಸರ್. ನೇಮ್ ಅಲ್ಲ, ಏನನ್ನ ಅವ್ರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾರೆ? ಅವರು ಇದು You answer just now correctly. Fourth wife. ಕಿಂಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ರಾಜು ಬೇರೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ. ಅಲ್ಲ, Who is ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನ ಪ್ರತೀಕ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. represent what? ನಾಲ್ಕನೇ ನಾಲ್ಕನೇ ಹೆಂಡತಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂಡ್ ಗಿಫ್ಟ್. The fourth wife is the. ಬಾಡಿ. That's the answer. ಸರಿ. Okay, third wife is. ಬಾಡಿ. ನಾಲ್ಕನೇ ಹೆಂಡತಿ ಬಾಡಿ, ಮೂರನೇ ಹೆಂಡತಿ ಮೂರನೇ ಹೆಂಡತಿ Third wife will remarry. Remarry. Let the answer. Let the answer. Okay, third wife remarry. Represent what? ಸಂಪತ್ತು. Let the answer. ಏನು? ದೇಹ ಸುಂದರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ವೈಟ್ ರೇಸ್ನ Okay, Mataji, behind her. Okay, she raised up. Okay, you answer. Mataji. Body. Remarry. Third wife, money. Second, after graveyard. Second wife is already. First wife, super soul. Hare Krishna. Okay, come Mataji. Give a clap. Okay, thank you. Hare Krishna. Mataji, hold on. ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Give that mother, she attended. ಅವರು ಕೊಡಿ, ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. Okay, Come here, Mataji. next question. Okay. ಬೇಗ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay. Hare Krishna. What's the name, Mataji? ಪವಿತ್ರ. Pavitra, Hare Krishna. Okay, next question to Prabhu. ಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ Okay, Mataji, children quiet, Prabhu, raise up your hand. What are the three lives of Bharat Maharaj? ಭರತ್ ಮಹಾರಾಜು ಮೂರು ಜನ್ಮಗಳು ಏನೇನು ಎತ್ತಾರೆ? Okay, Prabhu. Yeah, Hare Krishna.
Krishna, come Prabhu. Oh, what's your name? Manjuna, Hare Krishna. Okay, next question. What are the three things which you never wait for man? ಯಾರಿಗೂ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವಂತಹ 3 ವಸ್ತುಗಳು ಯಾರಿಗೂ Give ಕಾಯಿಲೆ others. Give others. Prabhu. Yes, Prabhu. Time? Okay, Hare Krishna. Come, Prabhu. Prabhu, your name, please. Ravi. Ravi, Hare Krishna. Thank you. Okay, last question for Prabhu. According to Srila Prabhupada, what is the success of human life? ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಪ್ರಕಾರ No. Okay, Prabhu. ಜೀವನದ ಸಕ್ಸಸ್ ಏನು? Okay. Yes. Okay, come Prabhu. Thank you. What Hare you Krishna. translated the same sentence? What's your name, Prabhu? Siddhan, Hare Krishna. Okay, thank you. Okay, Hare Krishna and Srila Prabhupada ki jai. Oh yeah, okay, 5 minutes. Yeah. ಸಮಯ ಆಗಿದೆ. ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಪ್ರಭು. ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರವಚನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಪ್ರಭು. ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟ್ ಪ್ರಭು, ಇನ್ನು ಯಾರಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಕೇಳೋಣ ಪ್ರಭು. ಎಲ್ಲರೂ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ. ಪ್ರಭು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಮತ್ತೆ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಪ್ರಭು ಬಗ್ಗೆನೇ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಮಾಯಾವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ? You said Shankaracharya at the end of means at the end he said Bhaja Govindam, but why the followers of Shankaracharya is not taking advantage of that sentence? See, I asked Banu Maharaj this question. ಭಾನುಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರು ಸೌತ್ ಝೋನ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೆ. As you know, it is mentioned that Krishna himself sent Lord Shiva to speak Mayavada philosophy. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣನೇ ಶಿವನನ್ನ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಾಗಿ ಕಳಿಸಿ ಮಾಯಾವಾದ ಫಿಲಾಸಫಿನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. So Lord Shiva was not in fault by speaking Mayavada philosophy. ಶಿವನಿಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ. He was instructed by Lord Vishnu to do that. ಆದರೆ ವಿಷ್ಣುನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಪ್ರಸಾದ್ Yeah. Take prasad. Finish, Mother. We're going to play 5 minutes. ಕೊಡಿ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್. So, Lord Shiva, even though he spoke Mayavada, even though at the last moment of his life he spoke Bhaja Govinda, his disciple will never follow because it is mentioned by Banu Maharaj, the word Govinda, they interpret to Brahmajyoti, not Krishna. ಆಗ ಭಾನು ಮಹಾರಾಜರು ಸಹ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಂದರೆ ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ ಅಂತ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಗೋವಿಂದ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಅವರು ಗೋವಿಂದ ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಐಕ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಏನು ತತ್ವವಾದ ಇದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. Even though he say Govinda, even though he say Murari, the disciple, because they were covered by Maya, they accept even Murari, Govinda as Brahmajyoti. ಆದರೆ ಇದೊಂದು ವಿಪರ್ಯಾಸ. 2 ಸರಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದ್ಸರಿ ಗೋವಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದ್ಸರಿ ಮುರಾರಿ ಅಂತಲೇ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಅವರು ಆ ರೂಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಭಗವಂತನ ಸತ್ಯಾಂಗ ರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ, ಸಾಕಾರವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಮಾಯಾವಾದದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. That's why the disciple will never surrender to Krishna. ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಆ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಅವರು ಶರಣಾಗತಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಪ್ರಭು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಭು. ಪ್ರಭು's question we can take after the class if you permit. No, okay, ಹೇಳಿ please make it simple. Said that in Malaysia, people are given death sentence, keeping more than 10 grams of drug. Why the others are giving 10 grams? Why?
You said Up to people are 10 giving- grams, how why they that people are others is giving given. even what you call Anything more than 10 grams in possession will be death sentence. Yeah, why that 10 grams, less than 10 grams is given as Actually, I don't know the reason. perform certain Because the parliament, they came up with the law even before I was born. So I do not know why the reason for, but it is mentioned anything more than 10 grams will be hanged. that is certain allowance is given. Yeah, I do not know, Prabhu, because parliament came out with the law. The ministers, all they come with it. ಓಕೆ ಪ್ರಭು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಆ ಥರ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನನಗೂ ಸಹ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರೇನಂದರೆ 10 ಗ್ರಾಮ್ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಮ್ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಂಗಾರೆ 9 ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಶನ್ನೇ. ಆದರೆ ಆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಯಾಕೆ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರಭು. ನಾನು ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ, ಅಂದರೆ ಹುಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಮಾಡೋದು. But even in Malaysia, you can appeal, you can win, but Singapore, you will stick the definite hand. ಆದರೆ ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಇರುವ, ಆದರೆ ಸಿಂಗಾಪುರಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಿಡಿದಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಗತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Sorry, Prabhu, I don't know. ಓಕೆ ಪ್ರಭು. Okay, 11:30 I have to go Yeah, back yes, yes. and do a ಸೊ program. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai. ಒನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು Prabhu, the camera. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪ್ರಭುಗಳು Thank you. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಜೀವನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಸಬೇಕು, ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಹಾಯ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಂದರೆ ಹೌ ಟು ಲೀವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಟು ಲೀವ್, ಯಾವ ಥರ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು, ಆ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೆಂಗಾರು ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಕೊನೆಗೆ ಹೆಂಗೋ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾರಾಯಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇಂತಹ ಒಂದು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತುಂಬುವಂತಹ ಪ್ರವಚನ ಮತ್ತು ಈ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುವಂತಹ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಪ್ರಭುಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭು ರಿಯಲಿ ಎ ಹಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ it was really helpful to make the life successful. We are really grateful to you. Out of expressing our gratefulness, we are chanting Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you, Prabhu. Thank you very much. Prabhu, we have one request.